인천에서 가장 많은 사람들이 다니는 부평역에는 주말마다 미얀마 청년들이 조국의 민주화를 염원하는 캠페인을 열고 있습니다. 이들은 비록 한국에서 안전한 삶을 살고 있지만 고국인 미얀마가 군부 독재 시대로 되돌아가는 것을 용납할 수 없습니다. 한국에 있는 미얀마인들의 단결을 촉구하고 한국 국민들에게 관심과 도움을 호소하고 있습니다. 미얀마 이주 1세대들이 일찍부터 자리 잡은 부평역 일대는 한국에 거주하는 미얀마 사람들에게 가장 유명하고 익숙한 만남의 장소로 통합니다. 지난해 미얀마 군부 쿠데타에 대항하는 민주항쟁이 시작되면서 이제는 부평역 일대가 미얀마 민주항쟁의 성지로 자리 잡고 있습니다. 서울에는 군부 독재에 편입된 주 대한민국 미얀마 대사관이 있는 반면 인천 부평에는 민주정부와 연계된 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부가 자리 잡고 있습니다. 미얀마 각국 대표부는 한국과 일본, 중국, 호주, 프랑스 등 7개 나라에 설립돼 있습니다. 세계 최초로 한국에는 미얀마 대표부 사무실이 개설되기도 했습니다. 주 대한민국 미얀마 연방공화국 대표부 얀나인툰 특사를 부평 사무실에서 만났습니다. 제 이름은 얀나인툰입니다. 저는 1988년에서 88 학생 운동 해가지고 제가 민망해서 대구 타일랜드로 제가 떠나가가지고 한국으로 제가 왔었어요. 지금 제가 한국에서 계속 민주화 위해서 민주화 운동 해가지고 지금까지 제가 있는데 2022년 8월 16일에서 제가 한국에서 민마 안유지 정부의 독사처럼 제가 있었어요. 예. 그의 설명에 따르면 지금 미얀마 상황은 최악이라고 합니다. ဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြားစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီခုခံကာကွယ်စစ်ပွဲကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားကစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလေသူဒီတတန်းတစ်ခုမှာငါတို့ဆက်အာဏာရှင်တိမ်မှုပါဗမာပြည်မှာနောက်တစ်ချိန်မရှိစေရတော့ဘူးဆက်အာဏာရှင်ကဒီအချိန်မှာအမြင့်ပြတ်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ 군부 쿠데타에 이어 코로나19가 닥쳤고 최근에는 세계적인 경제 위기로 미얀마 국민들의 생활은 비참할 정도입니다. ဖြစ်တာပေါ့အများကြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘယ်လိုပြောမလဲအစကတည်းကဟလာစီးပွားရေးကလည်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကိုရိုနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့အဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကျသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဗမာပြည်သားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတော့ဒါတော့မှတော့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်တနေ့ကိုထမင်းနဲ့ပဲစားရတာတို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ပေါင်းမှတစ်ခါစားရတာတို့တချို့ဆိုရင်သူများပြေးစားကျွေးစားကိုစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေကတော့ 그는 평일에는 공장에서 생업에 몰두하고 주말이면 부평 사무실로 출근해 특사 업무를 보고 있습니다. အကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရနော်လွှတ်တော်ပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသိရှိအောင်မြန်မာဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြရမယ်ပေါ့လေတင်ပြပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UNG အစိုးရကိုကိုရီးယား한국은 제 두 번째 아모니나라잖아요. 최근에는 러시아의 우크라이나 침공으로 미얀마 상황이 이슈에서 밀려나는 모양새입니다. လူပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးတွေဖြစ်လာတိုင်းမှာအခုဒီချိန်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ 그는 미얀마 국민들에게 포기하지 말고 끝까지 함께하자고 호소합니다. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့၄ချိန်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒီလို၄ချိန်ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာနဲ့စိုးဝါးစွာနဲ့နှိပ်စက်မှုတွေထင်တိုင်းကျဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေကဒီတစ်ချိန်တစ်ခါနောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွစူးစမ်းကြမယ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးညီကိုမောင်နှမတွေကလည်း 그는 한국 국민들에게도 감사를 표했습니다. ကိုရီးယားပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစင်ဆက်ကူညီခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကူညီပေးပါအခုဖြစ်လာတဲ့ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုစင်ဆက်မပြတ်အားပေးကူညီထောက်ခံပေးပါလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကတရားမဝင်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသော
미얀마 88 학생 항쟁의 주역으로 군부 정권의 탄압을 피해 얀나잉툰 특사와 함께 한국에 온 윌라이 대표를 만났습니다. 그가 운영하는 식당에서는 수치 여사의 민주정부를 지지하고 군사정권을 반대하는 문구와 그림이 가득합니다. 안녕하세요. 저는 미얀마에서 온 윈라이입니다. 한국에 온 계기는 지금 미얀마의 현재처럼 88년도에 그때도 이 쿠데타가 있었어요. 그 경우 때문에 우리 반정부 운동하다가 이제 한국으로 오게 됐었어요. 지금 계속 한국에서 계속 생활하면서 지금 현재 식당을 운영하고 있습니다. 얀나잉툰 특사와 마찬가지로 2005년에야 난민 인정을 받은 그의 한국 생활은 고난의 연속이었습니다. 먹고 사는 문제는 20살 청년에게는 너무나 버거웠습니다. 이게 직장 농장 다닐 때 처음에는 나이도 좀 어리고 여러 번 그냥 화장실 가서 울었었던 것 같아요. 혼자서 너무 힘드니까. 하지만 그는 열심히 노력해 일찍이 부평의 미얀마 전문 음식점을 열고 현재까지 운영 중입니다. 부평에 자리 잡은 것은 한국에 들어온 3만여 명 정도의 미얀마 사람들이 주말이면 미얀마 음식점과 사찰이 있는 부평으로 몰려들기 때문입니다. 부평이 한국에 나와 있는 미얀마 사람들의 만남의 장소가 돼버리니까 처음에는 가게 하나 하고 그때는 한국의 미얀마 사원이 한 군데도 없었어요. 여기 처음이니까 대부분 미얀마 사람들이 행사들이나 대부분이 종교와 관련되어 있는 것들이 많아요. 그래서 아마 모이게 되고 가게도 하나둘씩 이게 생기게 되고 가게가 많아지니까 또 사람들이 많이 오고 계속 그런 식으로 돼가지고 이게 현재 이 상태까지 부평역 근처가 미얀마 거리 비슷하게 된 거죠. 그는 지난 2015년 민주정부가 들어서면서 30년 만에 미얀마를 한번 방문한 적이 있었습니다. 하지만 오랜 한국 생활 탓일까요? 외국을 나가는 묘한 느낌을 받았다고 합니다. 지난 정부 때는 잠깐 갔어. 근데 그것도 우리 장애이기 때문에 어떻게 보면 이게 외국으로 가는 느낌. 제가 언어를 할 수 있는 다른 나라. 이게 길도 혼자 못 걸었어요. 하지만 지난해 쿠데타 이후 또다시 고향에 있는 가족들을 걱정해야 하는 처지에 놓였습니다. 항상 얘기할 때마다 이게 조심하라고는. 왜냐면 요즘 미얀마 상황이 어떻게 보면 인간들이 하는 짓이 아니니까. 근데 그냥 아무 죄 없는, 관련 없는 사람들도 아무것도 모르는 그냥 말도 또봐 못하는 아이들이까지 그냥 부모를 못 잡으니까 그런 정도로 그냥 잔인한 사람들이니까. 우크라이나 사태로 미얀마 뉴스가 묻혔지만 지금도 상황이 더 심하게 전개되고 있습니다. 미얀마가 점점해지는 줄 아는 사람들이 많아요. 그렇진 않아요. 더 심하면 심하지. 대규모로 집회 같은 거 못하는 뿐이지 더 심했어요. 왜 어떤 시기에는 게릴라 작전, 그 도시까지 이게 들어왔어요. 특히 요즘 젊은 20대, 20대 친구들이는 이게 죽은 각오를 하고, 우리 때도 그렇지만 우리 때는 민주주의를 뜻을 정확히 모르면서 외치잖아요. 지금 친구들은 어느 정도 자기 몸으로 느껴봤던 친구들이니까 독재 정권은 우리는 제대로 연락 못한다. 그런 게 더 의지가 더 강해요. 그렇기에 그는 미얀마 민주정부 지원 활동에 열심입니다. 우리가 해외에서 할 수 있는 게 미얀마 사태를 알려주는 거라, 그리고 미얀마 현지에 있는 사람들이 지원해 주는 거. 그래서 우리 여기 간판도 걸어 있잖아요. 원데이처럼 우리 한 달에 하루 임금이라도 우리 지원하자. 참여하는 친구들이 또 많아요. 지금 그의 바람은 민주화된 미얀마를 보는 것 하나뿐입니다. 그는 미얀마 민주화 운동의 모델로 한국을 주목하고 있습니다. 원래 나라는 부자인데 국민들이 가난하니까 한국은 아무도 없는 데에서 그냥 성장하고 세계랑 그냥 어깨 나란히 그 정도까지 이루어다는 이 미얀마가 발전하기 위해서는 이게 실천할 수 있는 한에서 실천하는 게 원하는 거예요. 그러게 많아지면
우리도 멀지 않은 한국처럼 쿠데타가 무너지고 민주주의가 되지 않을까 그렇게 생각해요. 네. 이번에 인천대 정치외교학과를 졸업하고 서울대 국제대학원에 입학한 류혜인 씨는 10년 전 한국에 온 미얀마 유학생이자 외국인 노동자입니다. 지금은 미얀마 민주정부 한국대표부에서 공보관 역할을 하고 있습니다. 그는 미얀마에서 고등학교를 졸업할 때까지 공부에 관심이 없던 평범한 학생이었습니다. 하지만 2006년부터 한국에서의 외국인 노동자 생활은 그의 인식을 바꿨습니다. 미얀마에서는 청년들은 그 자기가 무엇을 하고 싶은지, 꿈이 무엇인지, 이렇게 스스로 그 파악할 수 있는 그 기회가 없어요. 저도 스스로 많은 시간도에 좀 힘들게 생각해보고 나 무엇을 하고 싶은지 정치 외교학과 공부하겠다라고 결심을 했습니다. 그가 생각하는 한국과 미얀마 정치의 차이점은 무엇일까요? 그가 꼽는 가장 큰 차이점으로 한국은 하나의 민족으로 구성된 나라고 미얀마는 다양한 종교, 인종, 언어를 가진 나라라는 점입니다. 이에 따라 인종 문제에서 가장 큰 차이를 보인다는 것입니다. 물론 비슷한 점도 많다고 합니다. 한국도 1960 몇 년에 그 쿠데타가 있었고 그 군사 독재를 몇 년 정도 경험해보셨잖아요. 해보셨고 그 출발할 때부터 미얀마는 좀 민주주의 국가로 출발하는데 점점 좀 나빠지는 거죠. 한국에서는 점점 좀 좋아지는 걸로 보입니다. 한국에 유학 온 이후 발생한 미얀마 군사 쿠데타에 대해서도 솔직한 심정을 얘기했습니다. 제가 생각했던 것들이 좀 사라지는 것 같아요. 제가 느낌 좀 절망적이고 무엇을 해야 하는지도 몰랐어요. 그리고 미얀마에 그때 시위가 많이 있었는데 군부의 유혈 진압으로 인해 사망하는 국민들이 있잖아요. 그런 사진, 영상 그런 것들을 보면서 너무 마음이 아팠어요. 민주통합정부의 공보관으로 한국 국민들의 관심과 도움을 호소했습니다. 미얀마 국민들은 아시다시피 지금은 아주 어려운 상황이라고 볼 수 있습니다. 경제적으로도 정치적으로 아주 어려운 상황입니다. 쿠데타가 일어난 후부터 한국의 국회, 일반 시민들 그리고 시민사회 단체들에서 좀 미얀마 국민들에게 많은 도움 또 주셨고 많은 공감도 해줬습니다. 그런 것도 아주 중요하다고 생각합니다. 앞으로도 미얀마의 상황이 나아질 때까지 지금과 같은 도움 그리고 공감을 해주시면 아주 감사하겠다고 생각합니다. 류혜인 씨에게 한국은 어떤 나라일까요? 한국도 저에게는 제2의 고향이라고 할 수 있죠. 한국에서 대학 다니고 졸업하고 대학원도 다니고 그렇으니까 오랜 시간 동안